Aziz kardeşlerim, en ilk özümni, ondan soň sizni taqwalykka çakyram. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta: "Ya eyyuhellezine amenu taqullaha hakka tuqatih ve la tamutunna illa ve entum muslimun." Ey iman kitirgen bendeler, Allah Teala'ga tiyişli taqwalık bilen taqwa bolunuz. Yani onun emirlerin tiyişinçe ötegiz. Tıyganlarından tıyılığız tiyişinçe, hem Müslüman bulmagan halde Allah huzuruna kaytudan saklanığız. Aziz kardeşlerim, İmam Tirmizi hem İmam Ahmed rivayetlerinde Siyikli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek bir hadisi kile. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam etken: sizge ilgari halıklardan, yani bugün gine barlıkka kilgen tugil, ilgari burungu halıklardan kilgen avrular, şirler sizge de kilip irişti digen. Hem iki avurunu atadı. Birincisi künçülük dedi. İkincisi birbirini kura almau dedi. Nenavist drug drugu dedi. Hem şundan da cemaat bugün şu cemiyette yaşayan aramızdan bir kimde ayta almay, künçülük yok deyip. Künçülük var. Bugün kişilerinin köngüllerinde bir-birimizge karata hürmet, dostluk, mehabbet bolası uğrunda nindidir bir-birini kura almau, bir-birini kurası kilmeu, uzara düşmanlık yok deyip bir kimde ayta almay. İki avurunu da biz bek yaxşı göremiz. Lakin kişi közünde şükni kurgan, öz közünde buranani kurmasdi. Yışkına biz hamman başkalarını sügebiz. Kişiler bigrek bızıldılar bugün. Kişilerinin köngüllerinde bigrek künçülük köp deyip zarkılırga yaratabız. Eydegiz ali cemaat, şuşu künçülük degen avurunu iske alganda oňubuzga, solubuzga qaramyk. Küzgüge barıp qarayk ali. Hem özübizge şuşu sırawny bereyk ali. Alla minde künçülük yokma? Bu sırawga jogap berer üçün ikinci sırawny beremiz. Närsesi ol? Künçülük. Künçülük galimlerimiz ayta, ana indi biz rus tilinde zavist dep aytabız. Mında köbrek revность tugil. Revность ol gayret. Irde gayret bulurga tiyiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: gayreti bulmagan ir ana cennette orun yok dedi. Şoňa ko'ra gayret başka, revность başka. Künçülük ol zavist bula. Hısıtlık bula Arap tilinde. Hamına şuşu hısıtlık galimler aytalar. Eğer de sen bir kişinin bäxit şatlıkka irişuun körüp, bir kişinin nimetke irişuun körüp, şuna siyinesi urunda, şatlanası urunda senin köngülünde nindidir aşu barlıkka kilse, nindidir hazırgi tilde aytkanda diskomfort barlıkka kilse, hem sen kimdindir nimetke irişuun tugil, nimetten mahrum boluun tilesen, şoňa şatlansan, demek sende bu avru var. Şoňa ko'ra her birimiz sıraw bereyk. Kardeşinin yaxşı maşinaga oturuuna sen şatlanasınmı? Alla indi senin işinde ut yana başlayma. Yaki kardeşin, yaki nindidir başka bir kişiге kaygı kilgeç, ol nindidir zor nimetten mahrum kalgaç, maşinasını berip kaytdı mı? Dağın dersedir biznesi bitti mi? Kibiti yandı mı? Eğer de sen şuna kaygıra sorunda şatlansan, sen künçü kişi.
һәм синдә бу шир утыра бик каты. Шуңа күрә җәмәгать, беребездә шайтан бар, вәсвәсә бар, нәфис бар, бездә бу шир юк дип әйтә алмыйбыз. Тыныч иде тормышлары. Ләкин күрше синекеннән яхшырак машина алып, бөтен әйберне харап итте. Йоклап булмый. Синнән соңрак тора бит әле ул йокыдан. Син бит мәктәптә әйбәтрәк укыдың. Син бит аннан акыллырак. Син шулай уйлыйсың. Син яхшырак машинада йөрергә тиеш. Ул җүнсез синекеннән әйбәтрәк нап кайтты. Йокы бетте, ризык кермей. Тормышның яме юкка чыкты. Менә бу көнчелек җәмәгать. Бу хөсетлек дип атала. Кемдер әйтә, нишлисең соң инде хәзрәт? Кызыктыра бит диләр. Әлбәттә җәмәгать кызыктыра. Бөтенебездә нәфис бар. Нәфисе нормальный булган кеше кызыга. Ничек кызыкмасын инде? Ләкин җәмәгать кешедә булганны күреп, аңа кызыгып, үзеңдә дә шуны булдырырга тырышу, әллә бу начармы? Юк. Бу начар түгел, бу яхшы. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ике әйбердә көнчелек юк диде. Ягъни ул хөсетлек түгел диде. Беренчесе, Аллаһ берәүгә байлык бирде. Һәм ул шул байлыгын тарата. Машалла. Монда мәчет тә сала, монда мәдрәсә, монда бер мөхтаҗларга закатын бирә, монда ярдәм итә. Һәм син шуны күрдең дә, синең ишеңдә сорау туды. Нишләп ул булдырала? Нигә мин булдыра алмыйм соң әле дип син дә тырыша башладың. Син дә бирә башладың. Бу яхшы сыйфат. Һәм икенчесе, Аллаһ берәүгә гыйлем бирде. Һәм ул гыйлемен тарата. Үзе шуның белән гамәл кыла. Башкаларга ул галимне хөрмәт итәләр. Һәм син дә әйттең, туктале, ул укыган, мин укый алмыйм менә дип тырышасың. Син дә гыйлемгә ирешәсең. Бу җәмәгать, моны хәтта халыкта ак көнчелек дип әйтәләр. Шуңа күрә ул күп җирдә шулай. Синең күршең яхшы машина алган икән, синең ишеңдә нәрсәдер селкенгән икән, бу сине дә тагын да ныграк тырышырга һәм сиңа да яхшы машина алырга этәргә тиеш. Түгел анда, шул машинасы белән бер кайдыр бәрелеп бернәрсә булса иде. Шул машинасы гына ватылса иде дип түгел. Юк җәмәгать. Шуңа күрә шайтан, Аллаһ безгә бу сыйфатны биргән, гайрәт дигән, ревность дигән әйбер биргән. Һәм ул көнчелек, ул кай вакыт двигатель прогресса. Мәсәлән, спортсменнар, шәкертләр ниндидер олимпийский чемпионны күрәләр дә, аларның химмәтләре уяна. Мин дә булдырам, ул бит ике аяклы, ике куллы дип, мин дә булдырам дип, ул күбрәк хезмәт итә башлый һәм результатлары яхшыра, нәтиҗәләре. Ниндидер сәүдәгәр 100 кибет ачкан, меңәрләгән кеше белән идара итүче, миллиардлаган акча эшләгән каядыр тренингта була да, нәрсә туктале, ул бит булдырала, мин дә булдыра алмыйм менә дип хезмәт итә, башын эшләтә, тырыша башлый. Бу начар түгел. Ләкин шайтан җәмәгать һаман безне актан карага кертергә тырыша. Актан карага кертергә тырыша һәм җәмәгать иблис тә менә шунда ялгышты. Шайтан үзендә булган хөрмәтне беркем белән дә бүлешәсе килмәде. Адәмнең аннан хөрмәтлерәк булып чыгуын, гыйлемлерәк булып чыгуын ул моңа сабыр итә алмады, түзә алмады, көнләште. Нәтиҗәдә үзендә булган дәрәҗәсендә югалтты һәм кафирләрдән булды. Сегодня, дорогие братья, мы говорим об одной болезни. Это недуг сердца, который называется аль-хасад, ва мин шарри хасидин ида хасад, то есть зависть. Зависть – это когда человек видит какое-либо благо в своем брате, в своем друге, в своем родном иногда человеке, да? И вместо того, чтобы радоваться этому благу, внутри у него начинает все кипеть. И завистливый человек, он не радуется, когда видит радость других, а наоборот, он радуется, ликует, когда видит горесть других, печаль других, проигрыш других. И вот эта зависть, это страшная болезнь.
Страшная болезнь, которая толкает нас на огромное количество других болезней. Откуда появляется вражда, братоубийство? Именно зависть. Откуда появляется, когда два партнера, которые 20 лет строили вместе бизнес, прошли через тяжелые испытания, они превращаются в врага, они предают друг друга, они обманывают друг друга. Откуда это все появляется? Это зависть. Откуда появляются межнациональные, межгосударственные столкновения, конфликты и войны? Кому-то Аллах пожелал дать нефть больше, а кому-то меньше. А тот сказал: а почему так? Давайте это мы решим. Сейчас пойдем и заберем у них нефть, или газ, или золото, или еще что-то, или территории. Зависть. Зависть является причиной не только войн между людьми, а между нациями, между государствами. Именно в основе лежит зависть. А в чем причина этой болезни? Ученые говорят, зависть появляется тогда, когда сердце человека поражает чрезмерная любовь к мирскому. Когда человек превращается в раба мирских благ, раб карьеры, раб богатств, раб других земных наслаждений. И вот когда человек по уши влюбляется, теряет разум в эту дунья, он не хочет делиться с этим дунья ни с кем. Он не хочет, он хочет, чтобы все было его. И вот эта чрезмерная любовь к дунья и пренебрежение вечной жизнью лежит в основе этой болезни. И в чем ужас этого греха? Почему это такой большой грех? Некоторые думают, что вот греховность зависти заключается в том, что ты плохо думаешь о людях или плохо желаешь плохого им. В первую очередь нет. Зависть. Завистливый человек не хочет смириться с решением Аллаха. Аллах, когда делит удел, богатство, деньги, ризк между своими созданиями, Он всегда основывается на свое знание, мудрость, справедливость и милость. И никогда Аллах ни у кого из рабов не спрашивает: о, рабы мои, ну кому там сколько дать? Аллах, Он сам знает, кому сколько дать. Но вот завистливый человек не хочет с этим смириться. И когда он видит, что Аллах его соседу дал такую машину, а ему вот такую, он говорит: Аллах, ты не прав. Вот это и есть зависть. Вот это и есть ужас этого греха. Он говорит: Раббан, ты не прав. Раббан, ты несправедлив. Я достоин большего, а не он. А ведь Аллах, Он знает лучше. Поэтому, когда пророком, последним пророком оказался Мухаммад ибн Абдилля, появилось, сколько арабов появились, которые считали себя умнее, мудрее, и они говорили: если бы среди нас оказался бы пророк, этим пророком был бы я. И Аллах Тааля не спаслал аят: «Нахну касамна бейнахум маишатахум фил хаяти дунья». Мы разделили между ними их жизнь в этой дунья. «Варафа'на бардахум фаука бардин дараджат». И мы возвысили одних из них над другими по степеням. Поэтому Аллах дает превосходство. Кому-то Аллах дал пророчество, кому-то нет. Кому-то Аллах дал превосходство в деньгах. Да, у него денег больше, сколько бы ты ни сопротивлялся этому. Но, может быть, Аллах тебе дал знаний больше. Аллах, если кому-то дал лет больше, кому-то бараката дал больше, и он жил намного меньше, но зато продуктивнее жил. Кому-то Аллах превосходство дал в детях, у него детей много. И так далее, и так далее. Аллах справедливый. Но завистливый человек не хочет это принимать. И он идет против Аллаха. И вот в этом заключается греховность зависти. Как избавиться нам от этой болезни? Хирург вырезать эту опухоль не может. Хирурги не могут справиться с этим. Медицина здесь бессильна.
Хотя мы должны понимать, что многие наши физиологические болезни, да, они напрямую связаны с нашими духовными болезнями. Но здесь хирурги не могут. Онколог не может провести химию или там лучевую терапию и убить те клетки, как убивают онкологи раковые клетки. Здесь не получится. Нурофен, кетанов, кетарол здесь не помогает. Ох, если было бы так, да, увидел там большой дом соседа, хорошую машину, там все не можешь, там прибегаешь к жене, Матурам, дай мне 2 таблетки антизавестина, я их выпью и спокойно засну. Нет, не получится. Поэтому здесь мы должны лечить эту болезнь только духовными лекарствами. Одно из первых лекарств. Мы должны понять всем сердцем, что земная жизнь и все, что мы здесь видим, да, все, что нас обольщает, это недостойно зависти. Это недостойно быть, это недостойно зависти. Как еще в «Золотом теленке» Бендер говорил: я очень завистливый человек, но завидовать здесь нечему. Да? Поэтому Ибн Сирин, рахимахуллах, он сказал такие слова: я в этой жизни не смог найти того, кому можно было бы завидовать. В этой жизни нет таких. Если тот, кому я должен завидовать, верующий, иншаллах, обладатель рая, то как я могу завидовать тому, чем он владеет в этой жизни, видя, что его ожидает в раю? Иншаллах, он в раю возьмет миллиарды раз больше, чем вот эта машина или что. Поэтому я не могу завидовать верующим братьям. А когда я вижу неверного, как я могу завидовать богатствам, там, щенам неверных, когда я вижу, что их ожидает в аду? Что их ожидает в аду? Поэтому в этой жизни нет никого, кому можно завидовать. Это первое. Поэтому, дорогие братья, мирская жизнь, она не стоит того, чтобы завидовать ей. Следующее лекарство. Праведные предшественники говорили: если ты видишь, что тебя кто-то обогнал в мирском, постарайся обогнать его в вечном. Если в чем-то мирском кто-то тебя стал лучше тебя, у него денег больше, магазин побольше, там обороты больше, да, детей больше, это мирское. Постарайся обогнать его в чем-то вечном. Поэтому, дорогие братья, всех обогнать не получится. Везде быть лучшим не получится. Поэтому каждый раз, когда видите, что кто-то вас обогнал в мирском деле, постарайтесь обогнать его в жизни вечной. Иногда, когда я сам еду по дороге, это слово я часто вспоминаю. Ну, у нас у всех есть такое, да, мальчишеское, мужское, когда вот хочется всех обгонять, да, с этим мы должны бороться, потому что у нас есть семьи, есть безопасность, есть правила дорожного движения. Но иногда едешь на машине, и кто-то там, ну, подешевле машина тебя обгоняет, еще нагло. Хочется его там отомстить, обогнать. Я все время вспоминаю эти слова. Он обогнал тебя в мирском, обгони его в вечном. И такой думаешь, а он вот дуа пророка, саллаллаху алейхи вассалям, перед сафаром читал, нет? Может быть, не читал, а вот я читал, машаллах. Поэтому успокаиваешься сразу. Обгоняйте людей в вечной жизни, а не в мирском. Это второе лекарство. Третье лекарство, дорогие братья, это особенно для нас, для родителей очень важно. Нужно учить себя, других, детей, внуков любить людей. Радоваться радостью людей. Не надо быть человеконенавистным. Не надо из всех видеть врагов. Да, здесь враги, там враги, я один хороший ангел, да. Нет, надо учить людей, желать людям блага. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда призывал неверующих в ислам, он же призывал их не в какой-то политической партии, да, не какой-то там мафиозной структуре, он призывал людей в рай. И он почему скорбил, почему он не знал себя, куда деть, когда ему не отвечали на его призыв? Он переживал за их рай. Он переживал, что они будут в аду. То есть это же любовь к людям, любовь к человечеству. Поэтому нужно в нас и в наших детях воспитывать это. И почему вот когда ты видишь какое-либо благо,
это сопровождают слова мольбы. Машаллах, баракаллах, табаракаллах. Да? Вот когда ты видишь чью-то радость, чье-то счастье, чье-то благо, да, шайтан сразу начинает работать. И что нужно делать, чтобы остановить шайтана? Надо вспомнить Аллаха. Поэтому ты увидел, что брат твой, может быть, он меньше тебя учился, может быть, позже встает, да, но у него машина оказалась лучше твоей. Сразу, как увидишь это, вспомни Аллах, скажи «Машаллах», скажи «Баракаллах». И тогда шайтану будет сложнее нанести удар. И очень важный момент, дорогие братья, надо делать дуа друг за друга. Дуа. Если у кого-то, машаллах, дела идут лучше, сделай ему дуа. Скажи: «О Аллах, дай ему баракат». Вот ты не можешь жениться, а твой брат женился. Так ты же красивее, там у тебя и машина. А он женился, нет. Сделай ему дуа. Скажи: «О Аллах, дай ему баракат». И то, что ты внесешь какую-то часть свою в его жизнь, дуа, ты уже будешь защищать его счастье. Поэтому ученые говорят, мусульмане должны научиться делать дуа, добрые дуа друг за друга. И когда мы работаем с этой болезнью, дорогие братья, правило железное. Все, что говорит нам наша зависть, нужно все делать наоборот. Если твоя зависть скажет: скорби, печалься, радуйся. Если твоя зависть скажет: радуйся, вот он разбил эту машину, да, все, печалься. Печалься. Если зависть твоя скажет: встань, сиди. Если зависть скажет: сядь, встань. Если зависть скажет: говори, молчи. Если зависть говорит: молчи, говори. Вот ученые говорят, надо наоборот все делать, потому что зависть делает все неправильно. Поэтому, дорогие братья, пусть Аллах избавит наши сердца от зависти. Пусть Аллах даст нам любовь друг к другу. Аллах Тағала бізге бір-бірімізді Аллах ризалығы үшін яратырға насип етсін. Әгер де арабызда кімгедір ниндейдір зор ниғмет келсе, машалла, маға шатланырға ясын. Хайырлы дұға қылырға ясын. Бір-бірімізге изгі дұғалар қылышып яшәргә Раббым насип етсін. Шул вақытта шайтанға біздің арабызға кірерге, біздің арабызда дұшманлық, бір-біріңе хиянат, бір-біріңе күншілік, бір-біріңе яуызлықны болдырырға ауыррақ болашақ. Шуңа күрә Раббым безгә бердәмлек, татулык берсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим.